ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికల్లో గెలుపు కాంగ్రెస్ దే అని ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు దుబ్బాక నియోజకవర్గం కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇన్ఛార్జ్ చెరుకు శ్రీనివాస్ రెడ్డి. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో 10 సంవత్సరాలు పాలించిన బీఆర్ఎస్ పార్టీ అన్ని వర్గాలను మోసం చేసిందని ఏఐసిసి ప్రత్యేక పరిశీలకులు విష్ణునాథ్, టీపీసీసీ సభ్యులు చౌదరి సుప్రభాతరావు, మాజీ ఎమ్మెల్యే మైనంపల్లి హనుమంతరావు, దుబ్బాక నియోజకవర్గ ఇన్ఛార్జ్ చెరుకు శ్రీనివాస్ రెడ్డి అన్నారు. సిద్దిపేట జిల్లా దుబ్బాక మండల కేంద్రంలో గ్రాడ్యుయేట్ ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికల ప్రచారంలో భాగంగా గ్రాడ్యుయేట్ ఓటర్లతో ప్రత్యేక సమావేశాన్ని నిర్వహించారు. ఈ సమావేశానికి టీపీసీసీ సభ్యులు చౌదరి సుప్రభాతరావు, మాజీ ఎమ్మెల్యే మైనంపల్లి హనుమంతరావు, దుబ్బాక నియోజకవర్గ ఇన్ఛార్జ్ చెరుకు శ్రీనివాస్ రెడ్డి విచ్చేశారు. మెదక్ జిల్లా అధ్యక్షులు ఆంజనేయులు, దుబ్బాక నియోజకవర్గ కోఆర్డినేటర్ సాంభయ్యలతో కలిసి ఏఐసిసి ప్రత్యేక పరిశీలకులు విశ్వనాథ్ ముఖ్య అతిథిగా హాజరై మాట్లాడారు. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఏర్పడిన సంవత్సర కాలంలోనే 56,000 ఉద్యోగాలు కల్పించి యువతకు అండగా నిలిచామన్నారు. ఎన్నికలకు ముందు ఇచ్చిన హామీ మేరకు కాంగ్రెస్ పార్టీ 2 లక్షల రుణమాఫీ చేసి రైతులకు అండగా నిలిచిందని తెలిపారు. My humble request on behalf of All India Congress Committee to support our candidate Narendra Reddy ji. And we all are confident because today I was traveling with Hanumantarao ji from morning 9 o'clock onwards. Different mandals, different villages, small meeting, big meeting, gathering under the tree, tea shop. We went to all those places to request, support Narendra Reddy ji. Already Srinivas Reddy and our Anjaneyulu ji explained. Our government is a role model for the nation. During our assembly election, Sonia ji came and Sonia ji announced 6 guarantees. I am proud to say that within 1 year time, almost 90% of the guarantee we are implementing. Within 1 year, 30,000 crore allotted for agriculture. In that, 23,000 crore for farm loan waiver. 7,000 crore for Raita Bharosa. So altogether 30,000 crore within 1 year. 500 rupee gas connection we implemented. Free bus travel for women we implemented. 200 unit electricity free we already implemented. Aarogya-Shri started. So the time of election when we announced these guarantees, these people, TRS or BRS, I don't know which party now it is. BRS, huh? Now they are saying BRS and BJP are both are sailing in the same boat. Yeah. So now it is BJP RS. Living relation. So they BJP and BRS asked us from where you will get money to implement all these programs. So we said, all the leaders, we went to campaign entire state. Rao ji came, Priyanka ji came, Kharge ji came, Sonia ji himself, she herself came and announced the guarantee. So we said, you give us power, we'll show you how to implement this guarantee. People gave us power, we got majority, we formed the government under the leadership of Revanth Reddy ji, and we are implementing the guarantees. This election is Adilabad, Nislamabad, Karimnagar, Medak, graduate constituency MLC elections. In that, one more thing I wanted to say. Within 1 year time, regarding job, that was also a big issue. Telangana movement also got a kind of momentum because of unemployment issue.
as a political student, my understanding, unemployment, development share, all those things gave a kind of momentum to Telangana movement. అందరికి పెద్దన్న మన మైనంపల్లి హనుమంతన్న, మెదక్ జిల్లా అధ్యక్షులు పెద్దలు అంజనేయులు గౌడ్ గారికి, మరియు దుబ్బాక నియోజకవర్గానికి తెలంగాణ టిపిసిసి వైస్ ప్రెసిడెంట్ రుమ్మేటి సాంబయ్య గారు, మరియు వేదిక మీద ఉన్న మైపాలరెడ్డి గారు, వేదిక మీద ఉన్న కార్పొరేటర్లు జ్ఞానేశ్వర్ అన్నకి, మరియు ఈరోజు ఇక్కడికి ఇచ్చేసిన గ్రాడ్యుయేట్ సోదరులకు మరియు కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్తలకు అందరికీ కూడా నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు. 200 ఓట్లు ఉన్నాయి కాబట్టి అత్యధిక మెజారిటీ, ఎందుకంటే మీరు అందరూ కూడా ఓటర్ దగ్గర పోయి మనం గత 4 రోజుల నుంచి కూడా ప్రచారం చేస్తూ ఉన్నాం. వారి స్పందన బాగున్నది. ఎందుకంటే 10 సంవత్సరాల నుంచి ఏ ఒక్క ఉద్యోగ అవకాశాలు వాళ్ళు కల్పించలేదు. మరి రేవంత్ రెడ్డి గారు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం 1 సంవత్సరంలోనే 56,000 ఉద్యోగాలు, ఎందుకంటే గ్రాడ్యుయేట్స్ అంటే చాలా మంది నిరుద్యోగులు ఉంటారు, మరి 2 లక్షల ఉద్యోగాలు ఇస్తాం. మరి 1 సంవత్సరంలోనే 56,000 ఉద్యోగాలు ఇచ్చింది కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం. అంటే ఏ విధంగా ఈ గ్రాడ్యుయేట్స్ కోసం పనిచేస్తుందో అని ఖచ్చితంగా మేము బలపరుస్తాం. ఖచ్చితంగా కాంగ్రెస్ అభ్యర్థి గెలవాలా, ఇంకా మా సమస్యలన్నీ కూడా ముఖ్యమంత్రి గారి దృష్టికి తీసుకుపోయి మరి అవన్నీ కూడా సాల్వ్ కావాలంటే నరేందర్ రెడ్డి గారు అలాంటి వ్యక్తి అవసరం అని కూడా వాళ్ళు చెప్పారు. ఎందుకంటే ఈ సమాజానికి ఎంతో సేవ చేస్తూ విద్యా సంస్థలు పెట్టి ఆల్ ఫోర్స్ నరేందర్ రెడ్డి గారు, మరి వారిని బలపరిచినట్టయితే మన గ్రాడ్యుయేట్ అందరి సమస్యలు కూడా తీరుతాయి. ముఖ్యంగా గ్రాడ్యుయేట్లు అందరూ కూడా ఒక మంచి నిర్ణయం తీసుకోవాలి. ఎందుకంటే ఒక మంచి పాలన జరగాలంటే విద్యావంతులు రాజకీయాల అవగాహన కల్పించుకొని ఏ పార్టీ అయితే ప్రజల కోసం పనిచేస్తుందో వాళ్ళ ఆ పార్టీని ప్రోత్సహించాల్సిన బాధ్యత గ్రాడ్యుయేట్స్ పైన ఉంటుంది. ఎందుకంటే రేపటి నిర్మాణం ఈ చేతుల్లో ఉంది కాబట్టి ఒక మంచి వ్యక్తిని ఎన్నుకున్నప్పుడే ఆ నాయకుడు పనిచేయగలుగుతాడు. ఎందుకంటే మనం దుబ్బాకలు ఎన్నుకున్నాం, ప్రభాకర్ రెడ్డిని ఎన్నుకుంటే ఏమైనా అయిందా? ఏం కాలేదు. కాబట్టి ఆలోచన చేయండి. 4 సంవత్సరాలు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఉంటుంది, మరి 1 సంవత్సరంలోనే ఇన్నో సంక్షేమ కార్యక్రమాలు తీసుకొచ్చింది. మిగులు బడ్జెట్ తోటి రాష్ట్రాన్ని టిఆర్ఎస్ చేతుల్లో పెడితే దివాలా తీసింది మన రాష్ట్ర ఖజానా మొత్తం. మరి అలాంటి సందర్భంలో కూడా రాష్ట్ర పాలన తీసుకుని మరి పాలన చేపట్టిన కాంగ్రెస్ పార్టీ ఒక ఆర్థిక క్రమశిక్షణతోటి డబ్బులు లేకుండా మంచి పాలన అందిస్తుంది. కాబట్టి ప్రతి ఒక్క గ్రాడ్యుయేట్ ఈరోజు కాంగ్రెస్ పార్టీని ఆశీర్వదించాల్సిన అవసరం ఉంది. సీరియల్ నెంబర్ 2 ఎవరు డబ్బులు పంచాలని కూడా వాళ్ళు ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నారు. మీరు ఎవరికి కూడా డబ్బులకు లొంగకండి, ఎందుకంటే మన భవిష్యత్తు అంధకారం అవుతుంది. వాళ్ళు టీఆర్ఎస్ బీజేపీ ఒకటేనే. ఎందుకంటే టీఆర్ఎస్ పార్టీకి 4 జిల్లాలలో ఒక్క గ్రాడ్యుయేట్ నిలబడే సత్తా లేదా, వాళ్ళకి ఒక గ్రాడ్యుయేట్ నిలబడలే సత్తా లేని ఈ బీఆర్, ఎందుకంటే వాళ్ళిద్దరు మ్యాచ్ ఫిక్సింగ్ చేసుకున్నారు. కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఎట్లయినా అడ్డు తగలాలి, మేమిద్దరం చీకటి ఒప్పందం చేసుకుంటామని చెప్పి వాళ్ళు క్యాండిడేట్ కూడా పెట్టలే. కాబట్టి ఆ కుట్రను కూడా తిప్పికొట్టాల్సిన బాధ్యత ప్రతి ఒక్క గ్రాడ్యుయేట్ పైన ఉంది. కాబట్టి సమయం ఎక్కువ లేదు, పెద్దలందరూ మాట్లాడాలి. కాబట్టి మరి ఎక్కువసేపు మాట్లాడి ఖచ్చితంగా 27 తారీఖు ప్రతి ఒక్క గ్రాడ్యుయేట్ కావచ్చు, కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్త కావచ్చు, మీ గ్రామాల్లో ఉన్న ప్రతి ఒక్క గ్రాడ్యుయేట్ ని ఓటర్ పోలింగ్ స్టేషన్ వరకు తీసుకుపోయి మరి మన కాంగ్రెస్ అభ్యర్థి ఆల్ ఫోర్స్ నరేందర్ రెడ్డి గారి సీరియల్ నెంబర్ 2 1 ఈ విధంగా 1 నెంబర్ కూడా ఈ విధంగా రాయాలి. ఎందుకంటే సీదా ఒక 1 రాస్తే అది చెల్లదు. ఖచ్చితంగా వాళ్ళు ఇచ్చిన పెన్నుతోటే మీరు ఆ 1 నెంబర్ ఈ విధంగా సీరియల్ నెంబర్ 2 1 ఈ విధంగా రాయాలి. ఎందుకంటే ఓటు చెల్లకుండా పోతే కూడా ప్రమాదం అయితే. కాబట్టి మీరందరూ కూడా మరి 2 రోజులు మరి 24 గంటలు మరి బూత్ దగ్గరికి తీసుకుపోయేంత వరకు, వాళ్ళు ఓటు వేసేంత వరకు ప్రతి ఒక్క కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్త ముందుండి మరి ఏ ప్రాబ్లం అయినా 24 గంటలు నేను అవైలబుల్ ఉంటా. ఖచ్చితంగా మీరు ఫోన్ చేయండి. మనకు అత్యధిక మెజార్టీ దుబ్బాక నియోజకవర్గాన్ని ఇచ్చే బాధ్యత మనం అందరం తీసుకుందాం. కాబట్టి మరి అప్రమత్తంగా కూడా పోలింగ్ బూత్ మన పోలింగ్ లిస్టు కూడా వచ్చినాయి, మన పోల్ చిట్టీలు కూడా వచ్చినాయి. కాబట్టి అన్ని కూడా మరి మీటింగ్ అయిపోయినాక మీ మండలాలకు తీసుకెళ్ళి మరి ఇప్పటి నుంచి 27 సాయంత్రం 3 గంటల వరకు మనం అప్రమత్తంగా ఉండి బీజేపీ బీఆర్ఎస్ కుట్రలు తిట్టుకుంటే మనం ఆ బాధ్యత తీసుకోవాలి. కాబట్టి మీరందరూ కూడా ఉండాలి. మరొకసారి మీ అందరికీ job is a big issue, and again
we are proud that our government, within 1 year time, we notified 56,000 jobs in Telangana. 56,000. So we are asking our BJP, BRS or TRS friends, you come, we'll discuss and debate on this issue. 10 years BRS ruled, the number of job, and 1 year Revanth Reddy's government, Congress ruled, the job which we notified, we gave to the youth of Telangana. So we are very much confident that with all these programs, development schemes, we were with in Medak, Amara MLA, Mainambali Rohitji was explaining with people, saying that our government standard for education and health is international standard. We are going to implement international level schools in our villages. So we want to create a kind of standard, international level standard to schools, education and health care system. So all those things giving us a confidence to meet people and request our candidate, again this Narendra Reddy ji, to support him. Once again, I am not going to take much of your time because tomorrow I think is Mahashivratri. You all have to participate Shivratri celebration. So if today evening also, please go to your villages, meet each and every vote again and again. Then unitedly we are working, and I am confident that we are going to win this election. Once again, all the media friends, they are giving support us on behalf of All India Congress Committee. Once again, I would like to thank all our media friends and all the leaders to giving all the kind of support to our party and our government. Thank you very much. శ్రీ అవధూతాశ్రమము బోధానంద సత్యారామూర్తి ఆర్యుల గోసేవాశ్రమము మరియు వృద్ధాశ్రమము పడాల. ఆశ్రమములో గోసేవ, గోవుల దానము స్వీకరించుట, మీ నవగ్రహ దోషములు పోవుటకు గోపూజ చేయబడును. మూలికా వైద్యము, గోపంచగవ్య వైద్యము చేయబడును. యంత్రములు, తావీదులు ఇవ్వబడును. శాంతి హోమములు చేయబడును. మీ ఆత్మీయుల పుట్టినరోజు, పెళ్లి రోజు మరియు వర్ధంతి వంటి ముఖ్యమైన దినములలో గోసేవ లేదా అన్నదానం చేయదలిచిన వారు సంప్రదించండి. మా వృద్ధాశ్రమంలో ఖాళీలు కలవు. చేరదలిచిన వారు సంప్రదించండి. శ్రీ 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 స్వామి బోధానందగిరి శ్రీ అవధూతాశ్రమము, అయ్యప్ప స్వామి గుడి దగ్గర, పడాల, తాడేపల్లిగూడెం 2. సెల్ నంబర్స్ 7981356374, 96180341138.